నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ 1 పనులు పరిశీలించిన సీఎం. పనులు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం. సమ్మెకు దిగిన తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం. జీవో 38 నిబంధనలకు అనుగుణంగా బదిలీలు జరగడం లేదని ఆరోపణ. గత సంక్షోభాలతో పోలిస్తే భారత్ మెరుగ్గా ఉందన్న ఆర్బీఐ. వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయని రిజర్వ్ బ్యాంక్. అన్నామలై రాజీనామాకు బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఆమోదం. కొత్త పార్టీ పెట్టనున్నట్టు తమిళనాడులో జోరుగా ప్రచారం. అమెరికా సైనికులను చంపితే యుద్ధం తప్పదన్న ట్రంప్. ఇరాన్ మరింత నష్టాన్ని చూడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిక. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు అన్నామలై రాజీనామాను ఆమోదించినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ప్రకటించారు. 3 రోజుల క్రితం రాజీనామా లేఖను నితిన్ నబీన్ పంపారు. రాజీనామాతో పాటు 5 పేజీల లేఖను నితిన్ నబీన్తో పాటు బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షాకు అన్నామలై పంపారు. తాజాగా ఆయన రాజీనామాను నితిన్ నబీన్ ఆమోదించారు. బీజేపీ అధిష్టానం ఎంత బుజ్జగించినా అన్నామలై తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. అటు తమిళనాడులో ఆయన కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టనున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తమిళగ మక్కల్ కళగం లేదా తమిళగ మక్కల్ కట్చి అనే పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా ఎన్నికల కమిషన్లో సమర్పించినట్లు సమాచారం. ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்து விவசாயம் செய்யக்கூடிய குடும்பம். எனக்கு முதல் வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே வந்து லக்னோவில் படிக்கிறதுக்கு, அதன் பிறகு டெல்லியில் இருப்பதற்கு, ஹைதராபாத்தில் 2 ஆண்டு காலம் ட்ரைனிங்கில் இருப்பதற்கு, அதன் பிறகு கர்நாடகாவில் 8-9 ஆண்டு காலம் IPS அதிகாரியாக பணி செய்வதற்கு. ஸோ இந்தியா முழுவதுமே கிட்டத்தட்ட அந்த 10-15 ஆண்டுகள் சுற்றிவிட்டேன். அதனால் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், நான் ஒரு பெருமை மிகுந்த இந்தியன், ஒரு பாரம்பரிய தமிழன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு எல்லாத்துக்கிட்டையுமே சொல்லுவேன். அது இந்த கான்ஃபிளிக்ட் சில பேருக்கு ஒரு எட்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் ஆச்சு. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலும் கூட ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய கட்சிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க. நான் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது, இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனாகத்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன். அப்படித்தான் இந்த இயக்கத்திலும் இருக்கணும். நாம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்தில் உங்களோடு பயணம் செய்யணும். தமிழ்நாட்டினுடைய எந்த பிரச்சனையும் கூட முன்னிறுத்தி சமரசம் இல்லாத நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை நாம் எல்லோரும் கொண்டு போகணும். எத்தனையோ பிரச்சனைகள். நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த பிறகு எல்லா தலைவர்களும் பெரும் ஒத்துழைப்பு தான். இருந்தும் தனியா போகணும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனியா போகணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கணும். தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளம் மிக முக்கியம் என்பதற்காகத்தான் அன்னைக்கு தலைவர் திரு JP நட்டா அவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி நாம உள்ளாட்சி தேர்தல் தனியா போகணும், அதே போலதான் லோக்சபா தனியா போகணும். ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் இன்னொரு கட்சிக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தமிழர் அடையாளத்தோடு களத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது தமிழர் நலத்தை முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சியாக இந்திய அடையாளத்தோடு இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒற்றை நம்பிக்கை மட்டும்தான். டங்ஸ்டன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அதை கத்தி கூச்சல் போடாம அதை பொறுமையாக ஒரு இடத்திற்கும் சென்று நம்முடைய கட்சி அதை நம்ம சரி செஞ்சு கொடுத்தோம். மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாக இருக்கட்டும், நிலக்கரி சுரங்கம் திட்டமாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் கூட, ஏன் மேகதாத்து அணையில இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் எப்படி DK சிவகுமார் அவர்கள் சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு நாங்கள் அணை கட்டியே தீர்வோம் என்று சொன்ன பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகால ஆட்சியில் இருந்த நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அன்னைக்கு எதிர்த்து நாம உண்ணாவிரதம் தஞ்சாவூர்ல இருந்தோம். எப்பொழுதும் எந்த உரிமையும் விட்டுக் கொடுக்கல. அதே நேரத்தில் அந்த கான்ஃபிளிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கத்தி கூச்சல் போட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை. பொறுமையாக பாந்தவியமா பேசி நம்ம உரிமையை விட்டுக் கொடுக்காம செயலாற்ற முடியும் என்பதை ஒரு நாளும் கூட எனக்கு கிடைத்த பொறுப்புகள்ல உங்களுக்கு நான் அதை காட்டிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கேன். அதனால இன்னைக்கு திரு மோடி ஐயா அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன், நாட்டினுடைய பிரதமர், இந்த நாட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர். ஆனா ஒரு லெவல் வரும் பொழுதுங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படியே சேர்ந்து வரும் பொழுது தொடர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போய் இங்க பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க அந்த பிரச்சனை, ஒரு அளவுக்கு தாங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அதனாலதான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக, இது இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளா நடக்கலைங்க. இதை கிட்டத்தட்ட நான் 1 ஆண்டு காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள்ட்ட சொல்றேன். 18 மாதங்களாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகளை மிக பொறுமையாக, வெளியில கத்தி கூச்சல் போடாம மிக பொறுமையாக 18 மாதங்களாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேன். டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொன்னேன், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியே செல்ல இருக்கின்றேன், இன்னைக்கே உங்களை நான் தயார்படுத்த விரும்புறேன். அதனால நீங்க நாளைக்கு நான் எடுத்தோம் கவுத்தம் ஒரு முடிவெடுப்பதாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. டிசம்பர் 4, 2024 25 பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொல்லியிருந்தேன். தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுவும் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு உண்மை தொண்டனாக கட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க, தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு மே கடைசி வரை நம்முடைய பணியை செய்துவிட்டு தான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு. அடுத்து நாம் என்ன செய்ய போறோங்க? அடுத்து நாம் இதெல்லாம் பேசிட்டோம், பழச பேசிட்டோங்க, இருந்ததை பேசிட்டோம். அடுத்து ஆனந்தமாக அன்போடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம். இது அரசியல் இயக்கமா, கட்சி இல்லையா அப்படின்னு நீங்க யாரும் கேட்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் அடுத்து நடக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொது தேர்தலில் நம்முடைய கட்சி போட்டியிடும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதற்கு நம்ம தயார் பண்ணணும், நிறைய லீடர்ஸை தயார் பண்ணணும், நிறைய கேடர்ஸை, வாலண்டியர்ஸை தயார் பண்ணணும், உத்வேகத்தோடு தயார் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும். அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நாம் அது ஒரு இயக்கமாக ஆரம்பித்து நிறைய மனிதர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு சில இடத்துல அரசியலை சொல்லிக் கொடுத்து
எல்லா தரப்பட்ட மனிதர்களையும் உள்ளே கொண்டு வந்து, ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நான் முதல்ல போய் ஆசீர்வாதம் யார்கிட்ட வாங்கினாங்க, சமீபத்தில் மறைந்த நல்ல கண்ணையாகிட்ட தான். இன்னைக்கு மண் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும், நல்ல மனிதர்களுடைய கொள்கைகள் உள்ள கொண்டு வரணும், எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய அரசியலை நாம் முன்னிறுத்தணும். டெக்னோக்ராட்ஸ் பெருமளவில் நமக்குள்ள வரணும், பெருமளவில் நமக்குள்ள டெக்னோக்ராட்ஸ் வரணும். இன்னைக்கு அமெரிக்கா போறோம், யூரோப் போறோம், அங்கே போய் நமக்கே எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு. ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் நிவிடியா எடுத்துக்கங்க, மைக்ரான் எடுத்துக்கங்க, சாம்சங் எடுத்துக்கங்க, இன்டெல் எடுத்துக்கங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், கூகுள், ஆல்பபெட் பார்க்கும் பொழுது வைஸ் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழன் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறான். இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு அங்கே ஒரு தமிழன் அமர்ந்திருக்கின்றார். என்னுடைய கனவு உங்கள் பல பேர்த்த போல அவர்கள் எல்லாம் திரும்ப இங்கே வந்து அரசியல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு நம்முடைய இயக்கமும் நம்முடைய வருகின்ற காலத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கக்கூடிய கட்சியும் அதற்கு உறுதுணையா இருக்கணும். அத்தனை டேலண்ட்டை ரிஃபைன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரும். தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எல்லோரையும் நம்ம பயன்படுத்தணும். இதுல எங்கேயுமே கூட நான் பெரிது நீ பெரிது என்று இருப்பதை விட ஒரு வளர்ந்த பாரதம், இந்தியா உலகத்துல மிக முக்கியமான இடத்துல அந்த பாரதம் வந்து அமரும் பொழுது முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அதற்கு நம்முடைய பொலிட்டிக்கல் கிராமர், பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் எல்லாமே நம்ம மாற்றணும். நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம். அடுத்து இன்னொன்று கேட்குறாங்க, நான் கமெண்ட் வர அப்படியே நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி வேணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாா வேணும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. காரணம், ஒரு கடைக்கு போய் நாம் ஒரு டூத் பேஸ்டோ ஒரு அரிசியோ ஒரு பருப்போ வாங்கினா கூட 10 கடை ஏறி இறங்கி எங்க அம்மா தான் பார்த்து விலையை பார்த்து தரத்தை பார்த்து பொருளை பார்த்து அத்தனை முறை வாங்கித்தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா அது நம்ம உடம்புக்குள்ள போற விஷயம். ஆனா அரசியல் கட்சி இன்னைக்கு எத்தனையோ கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய நம்பிக்கை வருகின்ற காலத்தில் நம்முடைய அரசியல் இயக்கம் கட்சியாக மாறும் பொழுது மக்கள் அந்த தரத்தை பிரித்து பார்ப்பார்கள். தலைவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், நாம எல்லாம் என்னுடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய நம்பிக்கை வருகின்ற காலத்தில் நம்முடைய அரசியல் இயக்கம் கட்சியாக மாறும் பொழுது மக்கள் அந்த தரத்தை பிரித்து பார்ப்பார்கள். தலைவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், நாம எல்லாருமே காமன் மேன் பொலிட்டீஷியன்ஸ், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மாதிரி தான் மக்கள் நம்மளை பார்க்க போறாங்க. தூரத்திலிருந்து நாம் கை காட்ட போவது கிடையாது. ஏன்னா நாம் யாரும் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வரவில்லை, அப்படிப்பட்ட வளர்ப்பு நமக்கு இல்லை, நாம் யாரும் அப்படி இல்லை, தமிழனுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் இல்லை. அதெல்லாம் கூட நம்முடைய அரசியல்ல முதல் நாள்ல இருந்து கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அரசியல் மாற்றம்னு சொல்றாங்க, ஆனா அதே கல்ட் பாலிடிக்ஸ். நாம அதில் இருக்க போறது இல்லை. கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே. அண்ணாமலை என்ன பிறந்த நாளா 10 பேர் கொண்டாடணுமா? அதனாலதான் நம்ம பிறந்த நாள் அன்னைக்கு எதுவுமே நம்ம செய்யல. என்னுடைய பிறந்தநாள் என்பது உங்கள் பிறந்தநாளை போல ஒரு நாள். நான் அரசியல் வருவதை என் பிறந்தநாளை எப்பவுமே கொண்டாடினது கிடையாது. அரசியல் வந்ததுக்காக சில பேர் போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறா. அந்த கலாச்சாரத்தையும் உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நேற்று நம்ம எதுவுமே பேசலைங்க, இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம். இந்த கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும், ஒரு காமன் மேன் பாலிடிக்ஸை முன்னிறுத்தணும். சமரசம் இல்லாத கொள்கை இருக்கக்கூடிய இயக்கமாக அது கட்சியாக முன்னாடி வரணும். அவ்வளவு குவாலிட்டியான லீடர்ஸை நம்ம பில்ட் பண்ணணும். ஒரு முதலமைச்சர் தமிழகத்தை மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது. முதலமைச்சர் இருக்கக்கூடிய 35 கேபினெட் அமைச்சர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது. 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. 39 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாதுங்க. அவர்களோடு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 30,000க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள், பஞ்சாயத்து தலைவரிலிருந்து ஆரம்பித்து கவுன்சிலரிலிருந்து ஒரு கார்பரேஷன் கவுன்சிலரிலிருந்து மேயரிலிருந்து, நம்முடைய நோக்கம் எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் ஹானஸ்ட், எஃபிஷியன்ட், கேபபிள், வேலையை செய்து முடிக்கக்கூடிய திறன் படைத்த தலைவர்கள் அங்க கொண்டு வந்து வைக்கணும். அதே நேரத்தில் பாலிடிக்ஸ் என்பது ஒரு ஃபேமிலிக்கு மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து நாம மட்டும் இருப்போம் அப்படி இல்லைங்க. நம்ம இயக்கம் கட்சியாக மாறும் பொழுது உங்கள்கிட்டலாம் பேசி நம்ம டேர்ம் லிமிட் கொண்டு வரோம். நாம் ஒரு வித்தியாசமான கட்சினா எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். 140 கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த நாட்டில், தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 8 கோடி பேருக்கு நாம இருக்கோம். 5.5 கோடிக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கும் பொழுது எல்லோரையும் அரசியலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். டேர்ம் லிமிட் கொண்டு வரணும். எத்தனை முறை எம்எல்ஏவாக இருக்கணும், எத்தனை முறை எம்பியா இருக்கணும், எல்லோருக்கும் அது பொருந்தும், எனக்கும் அது உட்பட. த பெர்மனன்ட் லீடர்ஸ், பெர்மனன்ட் எம்எல்ஏஸ், பெர்மனன்ட் மினிஸ்டர்ஸ், பெர்மனன்ட் எம்பிஸ், அதை நம்ம உடைக்க போறோம். அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அது என்னை ஆரம்பித்து முதல் மனிதனாக இந்த இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக என்னை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் மேன் என்னை ஆரம்பித்து எல்லோருக்கும் இது பொருந்தும். இதை நாம இந்த இயக்கம் கட்சியாக மாறுகின்ற முதல் நாள்ல நம்ம சொல்ல போறோம். நோ சேர் இஸ் பெர்மனன்ட் ஃபார் எனிபடி. அதில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கின்றோம். புதியவர்கள் வரணும், வந்துகிட்டே இருக்கணும், வந்துகிட்டே இருக்கணும். இட் ஷுட் ஃப்ளோ லைக் எ வாட்டர். நியூ ஐடியாஸ் வரணும், அந்த ஸ்ட்ரீம் போய்கிட்டே இருக்கணும். நம்மை தாண்டி இந்த இயக்கம் நிற்கணும். திஸ் மூவ்மெண்ட் ஷுட் ஸ்டாண்ட் பியாண்ட் அஸ், நாட் இன் நேம் பட் இன் பர்பஸ் அண்ட் பர்சூட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். இதெல்லாம் ஏதோ அண்ணாமலை அப்படிங்கிற பேர் கிடையாதுங்க. அதனால தான் ரொம்ப யோசிச்சு நாம கொண்டு வந்திருக்கோம். www.vetheleader.org அப்படிங்கிற அமைப்பு ஏற்கனவே 2020 நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்த அமைப்பு. நான் பேசி முடிச்சோம்னா அந்த லிங்க் உங்களுக்கு லைவா வந்துடும். vetheleader.org.
కర్ణాటకలో నూతనంగా ఏర్పడిన డీకే శివకుమార్ సర్కార్కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి రామలింగారెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఇష్టం లేని శాఖ కేటాయించారని అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 2 రోజులకే రామలింగారెడ్డి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. బెంగళూరు అభివృద్ది శాఖ తనకు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చి ఇప్పుడు నీటిపారుదల శాఖను కేటాయించడమేంటని ప్రశ్నించారు. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టక ముందు డీకే తన ఇంటికి వచ్చి బెంగళూరు అభివృద్ది శాఖను ఇస్తానని స్వయంగా హామీ ఇచ్చినట్లు రామలింగారెడ్డి చెప్పారు. తాను ముందు ఏ శాఖను అడగలేదని డీకేనే ఆఫర్ చేయగా అందుకు అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. కానీ చివరికి తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేని నీటిపారుదల శాఖ కేటాయించారని రామలింగారెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు తాను కోరిన శాఖను ఇచ్చినప్పటికీ మంత్రివర్గంలో చేరబోనని తేల్చి చెప్పారు. కాంగ్రెస్లోనే ఉంటూ ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే పనిచేస్తానని స్పష్టం చేశారు. కర్ణాటక మంత్రి రామలింగారెడ్డి రాజీనామాపై ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పందించారు. రామలింగారెడ్డి ఆందోళనలను పరిశీలిస్తామన్నారు. ఈ సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకుంటామని డీకే స్పష్టం చేశారు. రామలింగారెడ్డి తనకు అత్యంత ఆప్తుడని పేర్కొన్నారు. పార్టీలో సీనియర్ నేత అని ఆయనకు కేటాయించిన శాఖలో కర్ణాటక వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా పర్యటించాల్సి ఉంటుందన్నారు. అంతగా ప్రయాణాలు చేయడం రామలింగారెడ్డికి సాధ్యం కాకపోవచ్చని, అందుకే మరో శాఖను కేటాయించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారని సీఎం వివరణ ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై తాను స్వయంగా ఆయనతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తానని తెలిపారు. ఇందులో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సీఎం డీకే తేల్చి చెప్పారు. ఢిల్లీలో మాలవీయ నగర్లో జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఘటన మరొక ముందే ఉత్తరప్రదేశ్ నోయిడాలోని 28 అంతస్తుల భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. సెక్టార్ 75లో ఉన్న ఐవీ కౌంటీ అపార్ట్మెంట్ సముదాయంలోని 12వ అంతస్తులో ఉన్న ఓ ఫ్లాట్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో దట్టమైన నల్లటి పొగలు పరిసర ప్రాంతాలను కమ్మేశాయి. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా భవనంలోని నివాసితులను అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని, ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సహాయక చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సీఎం సూచించారు. హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లోని తేజస్వి నగర్ కాలనీలో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. నాదెండ్కు చెందిన అవినాష్ కోమల్పై అనుమానం పెంచుకుని విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయాల పాలైన కోమల్ను ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది. వారికి 2 కుమారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ కృష్ణక్రాంత్ పార్కులో ఆయన మొక్కలు నాటారు. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో 12 రోజుల పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ కాలుష్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ఒక్కో మొక్క నాటాలన్న పొన్నం ఎల్నినో ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో నీటి సంరక్షణపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. భూగర్భ జలాలను పెంచేందుకు ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించాలని స్థానికులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు నా వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి వ్యర్థాలను సరైన విధంగా నిర్వహిస్తాను. పర్యావరణం అనేటువంటి మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి ఉంటారు, ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి ఉంటారు, ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు ఉంటారు. కానీ ఢిల్లీలో కాలుష్యం అనేటువంటి దాంతో మనం బాక్సులు పెట్టుకుని బతికేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దాని గురించే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అటువంటిది రావద్దని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2000 మొక్కలు నాటుతా ఉన్నాం.
ఈ మొక్కల వల్ల మనకు రేపు పొద్దున సీనియర్ పెరిగినట్టయితే కాలుష్యం అంతా కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. భవిష్యత్ సమాజానికి సంబంధించి మనం విధిగా ఒక మొక్క నిర్వహించాల్సినటువంటి ఒక మొక్క నాటాలనేటువంటి కనీస బాధ్యతగా తీసుకొని నాటాలని సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరఫున కోరుతాము. ఎఫెక్ట్ వచ్చి వర్షాలు తక్కువ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటి నుంచే నీళ్లను కూడా వలసి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏం చేస్తాం, నీళ్ళ దొరకని సూచనలు దాచిపెడతాం అనుకుంటున్నాం. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వైద్యుల బదిలీలు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 38 నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరగడం లేదని వైద్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద తెలంగాణ వైద్యుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసనకు దిగారు. జీవో 38 ఆధారంగా వైద్యుల బదిలీలు జరిపి తమకు న్యాయం చేయాలని నినాదాలు చేశారు. జీవో 38లో పేర్కొన్న అన్ని నిబంధనలను ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. జీవో 38ను పూర్తిగా అమలు చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైద్య సేవలను నిలిపివేయడానికి కూడా వెనుకాడబోమని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రమ్య అందిస్తారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ట్రాన్స్ఫర్లకు సంబంధించి జీవో నెంబర్ MS-38ని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ TGGDA వైద్యులంతా కూడా ఆందోళన బాటపట్టారు. నేటి నుంచి ఓపీ అదేవిధంగా ఎలక్టివ్ సేవలు బంద్ నిర్వహిస్తున్నట్టు కూడా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం గాంధీ ఆసుపత్రిలో మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ వైద్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా వాళ్ళ డిమాండ్లు ఏంటని. సార్, ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు సమ్మె అయితే చేపడుతున్నారో దానికి సంబంధించి ప్రధానంగా మీ డిమాండ్లు ఏంటి? యాక్చువల్లీ సమ్మె ఎందుకు చేయవలసి వస్తుందంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ మంత్లో కంప్లీట్ చేశారు ట్రాన్స్ఫర్స్. మాది కంప్లీట్ చేయలేదు, మంత్ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. అంతా అగమ్య గోచరంగా ఉంది అందరికీ కూడా. ఆఫ్లైన్ చేయమంటే చేయట్లేదు. తర్వాత 38లో ఉన్న ప్రతి లైన్ టు లైన్ మేము ఫాలో కమ్మంటున్నాం. మేము స్పెషల్గా ఏది గొంతెమ్మ కోరికలు కోరట్లేదు. ప్రతి 6C అని ఉంది, 6A, BC అన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ సాల్వ్ చేయమని అడుగుతున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ పెట్టుకున్నారు. 3 years వాళ్ళు, తర్వాత 3 years తక్కువ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏదైతే ప్లేసెస్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ప్లేసెస్ ఖాళీ అవుతాయి. ఆ ఖాళీని అరేంజింగ్ వేకెన్సీస్లో చూపించాలని కోరుతున్నాం. దీనికి ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఆన్సర్ లేదు. సో అటువంటప్పుడు ఈ కంపల్సరీ బయటికి పోయే వాళ్ళకు ఆప్షన్స్ ఇస్తే దే విల్ బి బెనిఫిటెడ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అందుకని మేము మా మాట ఎవరు వినట్లే. హెల్త్ మినిస్టర్ గారు మేము ఎన్నిసార్లు కలిసినా అయిపోతుంది మీద అయిపోతుంది అని చాలా మంచిగా మాతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు. బట్ కిందికి వస్తే మాత్రం కావట్లేదు. అది ఎందుకు కావట్లేదు అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు. దానికోసం మెయిన్గా ఇక్కడ గాంధీలో మేము పేషెంట్లకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండానే మా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. మా వాళ్ళు చేస్తున్నారు సర్వీసెస్. అయితే మొత్తం TGGDAలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు సమ్మె చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు గాంధీ ఉస్మానియా లాంటి దాంట్లో పీజీలు ఉంటారు, కొంత ఇబ్బంది లేకపోవచ్చు. కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? మొత్తం ఈ సభ్యులు అసలు ఎంతమంది? సమ్మె ఈరోజు మొదలైంది. ఇది క్రమక్రమంగా దీని తీవ్రత అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వము దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలంటే డాక్టర్లకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి. జీవో 38ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసినప్పుడే డాక్టర్లకు పూర్తి న్యాయం అనేది జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్గా సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యులకు సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తారు. గాంధీ ఉస్మానియాలోనే సూపర్ స్పెషాలిటీ వసతులు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఉంది. ఇక్కడున్నటువంటి వైద్యుల్ని తీసుకుపోయి వసతులు లేని దగ్గర వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడతారు? ప్రజలే ఇబ్బంది పడతారు. సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని జీవో 38తో పాటు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యులని ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకోవాలి, కానీ ఇక్కడున్న వాళ్ళని బయటకు పంపించడం వల్ల అల్టిమేట్గా ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని మేము ఈ డిమాండ్ని ప్రభుత్వం ముందు ఉంచుతున్నాం. అయితే కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఎనీ గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ట్రాన్స్ఫర్లు అనేవి సహజంగా నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకని ఈసారి ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ని ఇంత వ్యతిరేకించడం జరుగుతుంది? ప్రధానంగా రెండోది TGGDAకి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వాలని మీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే డాక్టర్ ఫెటర్నిటీలో ఉన్న మరికొంతమంది ఏ సంఘాలకి ప్రాథమికంగా గుర్తింపు లేదు, ఎందుకు వాళ్ళకి ఇవ్వాలనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది. ఈ రెండింటికి మీరేమంటారు? జియో ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఎందుకంటే వాళ్ళు జీవో 38 ఫాలో అవుతలేరు. సింపుల్. వాళ్ళు జీవో 38 ఫాలో అయితే మేము ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తామండి? మాకేం అవసరమే లేదు. జీవో 38 యథాతథంగా వాళ్ళు ఫాలో అయితే దాంట్లోనే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయి? స్పౌస్కి ఇస్తలేరు, జీరో స్పౌస్ ఉంది ఇస్తలేరు, రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయి ఇస్తలేరు, ఆఫీస్ బేరర్స్కి ఎగ్జామ్షన్ అన్నారు అది ఇస్తలేరు. మరి ఇంకెందుకండి జీవో? అది హెల్త్ కండిషన్ ఎవరికి అన్ని క్లియర్ కట్గా గవర్నమెంట్ ఒక జియో ఇచ్చింది, దాన్ని ఒక్కటి కూడా ఫాలో అయితే లేరు వీళ్ళు. మరి వ్యతిరేకించకుండా ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు? ఇన్ని రోజులు ఆగారు, చాలా వినతులు ఇచ్చారు, ఇప్పుడు సమ్మె బాట పట్టారు. ఒకవేళ దీని ద్వారా ఎలాంటి ప్రతిఫలం వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? అండ్ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే మీ ఫ్యూచర్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది? మేడం, ఇప్పుడు మా
ఏదైతే జియో 38 అమలు చేయనందుకే మేము రిపీటెడ్గా ఎన్నోసార్లు మినిస్టర్ గారిని కలిసినాము, తర్వాత హెల్త్ సెక్రటరీ గారిని కలిసినాము, అందరినీ అంటే అన్ని ఉన్నతాధికారులు అందరినీ కూడా కలవడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళు చేస్తామని ఈ రోజు వరకు కూడా లిస్టు ఒక 40% ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే జియోలో ఉన్నది. ఇప్పటివరకు కూడా 40% క్యాపింగ్ ఎవరెవరికి వస్తుంది, అంటే ఎంతమంది స్పౌజ్ ఉన్నారు అందులో, అవన్నీ కూడా చేయాలి కదా. దాన్ని బట్టే ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారో ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే రకంగా ఇప్పుడు మేము ఇన్నిసార్లు చేసి అలసిపోయే, నేను ఈవినింగ్ 7 వరకు కూడా మేము అందరం హెల్త్ సెక్రటరీ గారిని కలిస్తే తను కలవదు, తను రెస్పాన్స్ ఇవ్వదు. ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ను అవమానపరచడం అనేది మాకు నిజంగా కూడా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇది మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నిజంగా కూడా అంటే ఇక్కడ కేవలము ఏదో డాక్టర్స్ ఎగ్జామ్షన్ కోసమని వాళ్ళు కొంతమంది ప్రచారం చేస్తారు. అది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మాకు. ఈడ కాదు, ఏడైనా పనిచేస్తాము. మేము అంతా రూరల్లో 13 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. అందుగురించి అని దాన్ని కాదు, అంటే ఏదైతే జియో 38 ప్రభుత్వమే కదా అది నిర్ణయించింది, ఐఏఎస్లే కదా జియో 38ని చేసింది, వాళ్ళే అమలు చేయాలి కదా. వాళ్ళు అమలు చేయనప్పుడు నిజంగా కూడా వాళ్ళ ఇన్ఎఫిషియన్సీ అనిపిస్తుంది. సార్, అయితే మొత్తం అసలు మీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? ఈ టీజీజీడీఏకి సంబంధించి మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? అండ్ మోర్ ఓవర్ గవర్నమెంట్ చెప్తోంది ఈ సమ్మె వల్ల పెద్దగా ఇంపాక్ట్ లేదు, మేము ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేటివ్స్ చేసుకుని, అంటే మీ వాళ్ళు కూడా పీజీలు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది? అండ్ మొత్తం అసలు ఎంతమంది ఈరోజు సమ్మెలో భాగమవుతున్నారు? ఈ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ మొత్తం 3 విభాగాలండి. ఒకటి డిఎంఈ, ఒకటి డిహెచ్, ఒకటి వివిపి వైద్యదాన పరిషత్. దీంట్లో మొత్తం 3 విభాగాల్లో కలిపితే 11,000 డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇది ఓన్లీ డాక్టర్ల సంఖ్యనే మాత్రం. పీజీలు, హౌస్ సర్జన్లు కలిపితే ఇంకా డబుల్ అవుతారు. ఓకే, అయితే మేము సమ్మె ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్టార్ట్ చేసినాము. ఇంకా తర్వాత మా చేతిలో నుంచి దాటిపోయి ఎక్కడ పోతాం మాకు కూడా తెలియదు. సో మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, మా డిమాండ్లని వెంటనే 100% కొనసాగిస్తాం, దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. ఇది అయితే ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులంతా కూడా, అంటే మొత్తం ప్రభుత్వ విభాగంలో 11,000 మందికి పైగా వైద్యులు పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఈ సమ్మెకు సంబంధించి టీజీజీడీఏ సభ్యులంతా కూడా సమ్మెలో భాగం అవుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమ్మెని ఇలాగే, అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళ డిమాండ్లను అంగీకరించేంత వరకు కూడా ఈ సమ్మెని ఇలాగే కొనసాగిస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడున్న వైద్యులంతా కూడా. కెమెరా పర్సన్ నవీన్తో రమ్య, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్. సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఎబోలా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య 2కు చేరింది. సూడాన్ దేశానికి చెందిన 2 వ్యక్తులు వ్యాధి లక్షణాలతో ఉన్నట్లు నిర్ధారించిన గాంధీ వైద్యులు వారికి ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డులో చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిన్న మధ్యాహ్నం వ్యాధి లక్షణాలతో చేరిన సూడాన్కు చెందిన వ్యక్తిని ఇప్పటికే ఐసోలేషన్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఎబోలా వ్యాధి లక్షణాలతో అపోలో ఆసుపత్రి నుంచి నిన్న మరొక వ్యక్తి గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అబ్దుల్ మాజీద్తో కలిసి ప్రయాణించిన మరొక వ్యక్తి సైతం ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వీరికి లక్షణాలు ఉన్నట్లు అనుమానంలో ఐసోలేషన్లో ఉంచినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మహారాష్ట్ర నాసిక్ టీసీఎస్ కార్యాలయంలో మతమార్పిడి, లైంగిక వేధింపుల తరహా ఘటన పూణేలోని విప్రోలో కార్యాలయంలో చోటు చేసుకుంది. తనను మహిళా సహోద్యోగి మతపరంగా వేధించారని, మతమార్పిడి ఒత్తిడి చేసినట్లు విప్రో మాజీ మహిళా ఉద్యోగి ఒకరు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ వేధింపులు భరించలేక తాను ఉద్యోగం వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని బాధితురాలు వాపోయారు. ఈ మేరకు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. 2019 నుంచి 2025 మధ్య పూణేలోని హింజేవాడిలోని విప్రో క్యాంపస్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో సీనియర్ మేనేజర్లు, టీం లీడర్లు ఇస్లాం మతంలోకి మారాలని, ఆ మత ఆచారాలను పాటించాలని తనపై నిరంతరం మానసిక ఒత్తిడి తెచ్చారని బాధితురాలు ఆరోపించారు. దానిని తాను వ్యతిరేకించినప్పుడు వేధింపులు మరింత పెరిగాయన్నారు. తన మేనేజర్ తనకు తక్కువ పనితీరు రేటింగ్ ఇస్తానని, ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేస్తానని బెదిరించినట్లు ఆరోపించారు. ఆ ఒత్తిడి, మానసిక వేధింపుల వల్లే తాను ఉద్యోగాన్ని వదిలేసినట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సంస్థలో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ సరైన స్పందన రాకపోవడంతోనే న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమైనట్లు బాధితురాలు వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన విప్రో సంస్థ ఈ కేసులో పోలీసులకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని వెల్లడించింది. వేధింపులు, వ్యక్తుల ప్రాథమిక హక్కులు, స్వేచ్ఛలకు భంగం కలిగించే చర్యలను ఏమాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్పై సైనిక చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి అమెరికాలోని ప్రతినిధుల సభ ఆమోదించిన టెహ్రాన్తో యుద్ధం చేయడానికే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అమెరికా సైనికులను ఇరాన్ చంపితే అది యుద్ధాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి సరైన కారణమవుతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. శ్వేతసౌధంలో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్
అమెరికా బలగాలను ఇరాన్ ఏమాత్రం లక్ష్యంగా చేసుకున్నా చంపినా అది యుద్ధం చేయడానికి అది తగిన కారణం అవుతుందన్నారు. అప్పుడు టెహ్రాన్ మరింత నష్టాన్ని చూడాల్సి వస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్కు నౌకాదళం, వైమానిక దళం లేదని, వారి నాయకత్వాన్ని తాము తుడిచిపెట్టేశామన్నారు. అయినప్పటికీ యుద్ధంలో తాము బాగా రాణిస్తున్నామని ఇరాన్ నకిలీ వార్తలను ప్రచారం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఇది నమ్మశక్యంగా లేదని ట్రంప్ వెల్లడించారు. వారి 159 నౌకలను కూల్చివేశామని, అవి ఇప్పుడు సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయాయని, వాటికి సంబంధించిన ఫోటోలు తమ దగ్గర ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. అగ్రరాజ్య అమెరికాలో $1 బిలియన్ స్టార్టప్లను సృష్టిస్తున్న విదేశీయుల్లో భారతీయులే అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఈ మేరకు నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అమెరికన్ పాలసీ NFAP నిర్వహించిన అధ్యయనం వెల్లడించింది. భారతీయులకు దాదాపు 96 యూనికార్న్ స్టార్టప్లలో భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఇందులో అరవింద్ శ్రీనివాస్ స్థాపించిన పర్ప్లెక్సిటీ AI సంస్థ $20 బిలియన్ విలువతో 12వ స్థానంలో నిలిచినట్లు తెలిపింది. భారతీయుల తర్వాత స్థానాల్లో ఇజ్రాయెల్, UK, చైనా, కెనడా, రష్యా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఉక్రెయిన్, ఆస్ట్రేలియా భారతీయులు ఉన్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. పాక్ జాతీయులు మాత్రం కేవలం 10 స్టార్టప్లలో ఏర్పాటు చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది. 80% యూనికార్న్లలో వలసదారులే వ్యవస్థాపకులుగా కీలక పదవుల్లో ఉన్నట్లు తెలిపింది. అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలలో చదువుకున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు దాదాపు $183 బిలియన్ కంపెనీలను స్థాపించడం విశేషమని పేర్కొంది. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ $1 బిలియన్ కంపెనీలను స్థాపించిన జాబితాలో 6 భారతీయులు ఉన్నట్లు నివేదిక వివరించింది. పర్యావరణ రక్షణ ప్రగతినిచ్చిన చెట్లని మనం కాపాడితే ఫలితంగా అవి జీవమానవాళిని కాపాడతాయి. అదే సిద్ధాంతాన్ని సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో అటవీ శాఖ అధికారులు అమలు చేస్తున్నారు. రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా తొలగించాల్సి వచ్చిన చెట్లను ట్రీ ట్రాన్స్లొకేషన్ ద్వారా వాటిని తిరిగి నాటడంతో పాటు సంరక్షణకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. పర్యావరణానికి, ప్రకృతికి మేలు చేయడం అంటే మొక్కలు నాటడం ఒకటే కాదు, వాటిని సంరక్షించడం కూడా అని చెబుతున్న నారాయణఖేడ్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ అనురాధతో మా ప్రతినిధి ప్రశాంత్ ముఖాముఖి. ప్రస్తుత పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో మనకి ఎక్కడ చూసినా అధునాతన భవంతిలు విస్తీర్ణంగా కనబడే రోడ్ల నిర్మాణాలు కనబడుతున్నాయి. వీటిలో భాగంగా వీటిని నిర్మించే క్రమంలో చాలా వరకు చెట్లని మనము కోల్పోతున్నాము. ఈ క్రమంలోనే ప్రకృతిని కాపాడితే అది మనల్ని కాపాడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనకి నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ చెట్లని రక్షించే క్రమంలో ఒక వినూత్న పోకలతో ఇక్కడ అటవీ శాఖ అధికారులు ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే రోడ్డు విస్తీర్ణంలో భాగంగా మనకి వందలాది చెట్లు పోయే క్రమంలో వాటిని తీసి మళ్ళీ ప్లాంటేషన్ చేసినట్లయితే అవి బతికి మరొకరికి నీడ ఇచ్చి పండ్లు ఫలాలు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ అటవీ శాఖ అధికారులు యోచించారు. ఆ క్రమంలోనే రోడ్డు విస్తీర్ణంలో భాగంగా పోయిన చెట్లను తీసుకొచ్చి అటవీ శాఖకు సంబంధించిన భూమిలో ఇక్కడ వాటిని నాటి మళ్ళీ వాటిని పునర్జీవం పోసే ఆలోచనలో ఇక్కడ అటవీ శాఖ అధికారులు ఉన్నారు. దీనిపైన మరింత సమాచారం మనకు అందించేందుకు నారాయణఖేడ్కి సంబంధించిన ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ అనురాధ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. మేడం చెప్పండి, ముందుగా మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటారు? రోడ్ సైడ్ వైడనింగ్లో 900+ ట్రీస్ ఎన్యుమరేషన్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో కొన్ని జాతులకు ట్రాన్స్లొకేషన్ చేస్తే అది మళ్ళీ పునరుజ్జీవం పోసుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీసి ట్రాన్స్లొకేషన్ చేస్తే ఓపెన్ ఫారెస్ట్ కూడా మనకు కొంచెం డెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, గ్రీనరీ డెవలప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చిన్న ఏజ్ ఉన్న ట్రీలు అంటే 90 గడుతుండి 100 గడుతున్న ట్రీస్ అయితే తొందరగా సెట్ కావనే ఉద్దేశంతో ఏవైతే తక్కువ గడుతుండి చిన్న ఏజ్ ఉన్నాయో వాటిని తీసి నియర్ బై ఫారెస్ట్లోనే ట్రాన్స్లొకేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం ఓపెన్ స్క్రబ్ జంగల్ ఉంది, అదంతా క్లియర్ చేసి పెడితే ఫ్యూచర్లో అది మంచి ఫారెస్ట్, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఫారెస్ట్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో తీసి పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మీరు ఈ ప్లాంటేషన్ చేసే క్రమంలో ఏ చెట్లను ఏ జాతులను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది? ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లొకేషన్ చేసే టైంలో మట్టుకి అన్ని జాతులు సెట్ కావు, దాని గురించి అని మేము కొన్ని స్పీసెస్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో నెమలినార, చెన్నంగి, రేల, టీక్, మళ్ళీ వేప, ఉసిరి అట్లాంటివి తీసి ట్రాన్స్లొకేషన్ చేసాము. దీంట్లో చింతాకు తీసుకుంటే ట్రాన్స్లొకేషన్లో సెట్ కాదు, సర్వైవల్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఏవైతే వస్తాయనే కాన్ఫిడెంట్ ఉందో వాటిని మాత్రమే తీసి ట్రాన్స్లొకేట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మోదుగా కూడా చేసాం. ఓకే, వీటిని ఒకసారి తొలగించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రీప్లాంటేషన్ చేసే క్రమంలో ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు, జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి తీసుకుంటా ఉన్నారు? సార్ అట్లాంటి టైంలో ఫస్ట్
ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసిన ప్లాంట్స్ ట్రీస్ ఉంటాయో దాని చుట్టూ 3 మీటర్స్ రేడియస్తో దానికి ఉన్న మట్టి డిగ్ చేయడం జరుగుతుంది. డిగ్గింగ్ అయిన తర్వాత దానికి గన్ని బ్యాగ్స్ అంటే రూట్కున్న సాయిల్ వెళ్లకుండా ఉండేందుకు గన్ని బ్యాగ్స్ చుట్టి ప్యాక్ చేస్తారు, రూట్ ప్యాకింగ్ చేస్తారు. దాంట్లో మళ్ళీ ఒక 2 to 3 months వాటరింగ్ చేసిన తర్వాత షూట్స్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ షూట్స్ వస్తాయి. ఫ్రెష్ షూట్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సర్వైవ్ అవుతుంది అనుకుంటే తీసి మళ్ళీ నియర్ బై ఫారెస్ట్లో దానికి కూడా 2x2 డెప్త్ పిట్టింగ్ తీసి దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. రోడ్డు విస్తీర్ణంలో భాగంగా ఇక్కడ మనకి మొత్తంగా ఎన్ని చెట్లు ఇప్పటివరకు తీయడం జరిగింది, వాటిలో ఎన్ని ఇక్కడ నాటారు? టోటల్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ట్రీస్ 612 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. టోటల్ కంప్లీటెడ్. బట్ మనకు సర్వైవల్ పర్సంటేజ్ తెలియాలంటే ఇంకా కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాటరింగ్ అవుతుంది, వెదర్ కండిషన్స్ ఏవి వస్తాయి ఏవి రావు అనేది టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇది మొత్తంగా చూసినట్లయితే మనకి పచ్చని చెట్లే పర్యావరణానికి మెట్లు అనే నినాదంతో ఇక్కడ మనకి ఒక చెట్టును తీసిన వెంటనే దాన్ని నిర్ణీత ప్రమాణాలతో తీసుకొచ్చి మనం నాటినట్లయితే దానికి ఎలాంటి ఎరువులు ఎలాంటి ఎదగకుండా దానికి సహసిద్ధంగా మళ్ళీ వేలు పెరిగి దానంతటా అది బతికే వరకు ఊరికే నీరుతోనే దాన్ని పెంచినట్లయితే చెట్టు బతికి మళ్ళీ పెరిగి ఏపుగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా మనకి ఇక్కడ అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్పడం జరుగుతుంది. కెమెరామెన్ ఉమామేశ్వరరావుతో ప్రశాంత్, ఈటీవీ న్యూస్, నారాయణఖేడ్ నుంచి. రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ మండలం కోహెడలో పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి రేపు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సభ ఏర్పాట్లను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పరిశీలించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. అన్ని రకాలుగా అది స్టోరేజ్ కావచ్చు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ కావచ్చు, పూలు కావచ్చు, పండ్లు కావచ్చు, మాంసం కావచ్చు, ఏ రకమైనటువంటి రైతు పండించినటువంటి ప్రతి పంటకి సౌకర్యం కల్పించి భవిష్యత్తులో రేపు రాబోయేటటువంటి ఈ యొక్క మోడర్నైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ మార్కెట్ అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతిని తెచ్చుకోవటం కోసం మీరు ఇందాక ప్రజెంటేషన్లో చూశారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సమీకృత పండ్ల మార్కెట్ కోయిడా మార్కెట్. అది రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క సంకల్పం, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క కృషి వల్ల మా సెక్రటరీ గారు 3 సంవత్సరాల్లోనే దీనికి ఒక రూపం తీసుకురావాలి, మొదటి సంవత్సరంలోనే అత్యవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగేటట్టుగా పనులు పూర్తి చేయాలి. నెక్స్ట్ డిసెంబర్ జనవరి కల్లా ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఇయర్లో సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్ రేవంత్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే ఈ మార్కెట్ని రూపుదిద్దాలనేది వ్యవసాయ శాఖ పరంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా జిల్లా యంత్రాంగం, అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ, మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు మనసు పెట్టి ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ మార్కెట్ని ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పానికి అనుగుణంగా, రాష్ట్ర రైతాంగం యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రతి వినియోగదారుడికి స్వచ్ఛమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అన్ని పండ్లు, పూలు, మాంసం, అన్ని వస్తువులు, తినుబండారాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి వస్తువుని ఇక్కడి నుంచే మార్కెట్ అయ్యేటటువంటి విధంగా ఈ మార్కెట్ రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఈ అంతర్జాతీయ మార్కెట్కి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు సాయంత్రం భూమి పూజ నిర్మాణం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్కి సంబంధించి ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా పరిశీలించడానికి విచ్చేసినటువంటి అధికారులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పత్రికా విలేకరులకు కూడా ఈ యొక్క మార్కెట్ యొక్క భవిష్యత్తు, దాని మీద ఆధారపడ్డటువంటి తెలంగాణ రైతాంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు తెలుసు గత 2.5 సంవత్సరాల కాలంలోనే భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం తలపెట్టినటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు రైతాంగ శ్రేయస్సు కోసం 1,00,000 కోట్లు రైతాంగ యొక్క ఖాతాల్లోకి జమ చేసినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఆర్థిక పరమైనటువంటి వెసులుబాటు లేకపోయినా రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలకు అనుగుణంగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి మాటలకు అనుగుణంగానే పరిపాలన కొనసాగిస్తూ రైతు భరోసా, రైతు బీమా, అదేవిధంగా ఆగిపోయినటువంటి అన్ని వ్యవసాయ కార్యక్రమాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అనుసంధానం చేసుకొని, యుద్ధాల పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, వాతావరణ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, జియో పొలిటికల్ రీజన్స్ తోటి ఎరువుల సప్లైలో ఇబ్బంది వస్తుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల వాళ్ళ యొక్క ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ తోటి భారతదేశ రైతాంగానికి నష్టాలు వస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన పదే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మా రైతులు పండించేటటువంటి పంటలకి గిట్టుబాటు ధరతో పాటు
ఎంఎస్పీ ప్రకటించడమే కాదు, మీరు దాన్ని మేము ప్రొక్యూర్ చేసినటువంటి పంటల్ని మీరు కొనుగోలు చేసి వాటిని ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటటువంటి బాధ్యత భారత ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. వాళ్ళన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ఎంఎస్పీ ప్రకటించి చేతులు కట్టుకొని కూర్చుంటే ఆ భారం అంతా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద పడి వేల కోట్ల రూపాయల పంటలు అకాల వర్షాలకు తడిసిపోయి రైతులు కష్టాలు పడతా ఉంటే ఆ కష్టాలని కన్నీళ్లను కూడా వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం వాడుకోవటానికి కొన్ని పరాణ బుక్కులైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు పాటుపడుతున్నాయి అంటే అంతకంటే అపహాస్యం లేదు. గతంలో పాలించినటువంటి పార్టీలు కావచ్చు, రైతులు ఇబ్బందులు పెట్టి కష్టాలు పాలు చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏది కూడా తయారు చేయకుండా ఈనాడు అన్ని కష్టాలకి మూలమైనటువంటి పార్టీ, భవిష్యత్తులో అధికారం కావాలని తాపత్రయపడేటటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సహాయ నిరాకరణ చేస్తూ ఉంది. మా రైతులు పండించినటువంటి పత్తి పంటని కొనకుండా అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తీసేసి పత్తిని దిగుమతి చేసుకునే పరిస్థితి. మా పామాయిల్ రైతుల యొక్క పంటని మీరు కొనుగోలు చేయకుండా ఇంపోర్ట్ డ్యూటీని కూడా తగ్గించి మలేషియా, ఇండోనేషియా నుంచి ఆయిల్ ఫామ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు. కాబట్టి దయచేసి ఎరువుల విషయంలో కానీ, ఆఖరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో డీజిల్ కూడా సప్లై చేయలేకుండా ఈనాడు కొన్న ధాన్యాన్ని కూడా సక్రమైన సమయంలో సరైన సమయంలో గోడౌన్కు చేర్చాలంటే కూడా భారత ప్రభుత్వం యొక్క నిర్వాహకం వల్ల మా రైతులకు కష్టాలు ఏర్పడ్డాయి. అయినా సరే భారతదేశం మొత్తం ఎన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ప్రొక్యూర్ చేసిందో ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమే 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు చేసింది. ఇంకా 2-3 రోజుల్లో మిగతాది కూడా కంప్లీట్ చేసి భారత జాతి మొత్తానికి అన్నం పెట్టగలిగేటటువంటి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని కష్టాలు పాలు చేస్తున్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం కావచ్చు, ప్రతిపక్ష రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, మా రైతు కష్టాలని మీరు రాజకీయాలకు వాడుకుంటే అంతకంటే మీకు దౌర్భాగ్యం వేరేది ఉండదు అని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి రేపు మార్కెట్కి సంబంధించి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్కెటింగ్ శాఖ అన్ని ధాన్యాలు, మీరు వదిలేసినటువంటి మొక్కజొన్న కానీ, మీరు కాదన్న జొన్నలు కానీ, సోయా కానీ, సన్ఫ్లవర్ కానీ, కందులు కానీ, మినువులు కానీ, పెసలు కానీ ఎంఎస్పీ ధరకి కొనుక్కుంటున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. వీటినన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కొనుగోలు చేయట్లేదు. అయినా సరే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారమైనా, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇబ్బంది ఉన్నా ఒత్తిడి చేసి ఈరోజు రైతు పంటలన్నింటినీ కొనుగోలు చేసి వాటిని మాకు నిల్వ చేయడానికి కూడా వేర్ హౌసింగ్ ద్వారా కనీసం క్రియేట్ చేయమంటే కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే పక్క రాష్ట్రాల్లో గోడౌన్స్ కూడా రెంట్కి తీసుకొని మా రైతులను కాపాడుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో తప్పకుండా తెలంగాణ రైతాంగం ఇప్పటికే అన్ని పంటలలో నెంబర్ 1 ఉంది. భారతదేశంలో ప్యాడీ ప్రొడక్షన్లో భారత రైతాంగం తెలంగాణ రైతు నెంబర్ 1గా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఆయిల్ ఫామ్లో తెలంగాణ రైతు నెంబర్ 1గా ఉన్నాడు. మిగతా పంటలను కూడా అత్యధిక శాతం భారత ప్రజానీకానికి పంచిపెట్టగలిగేటటువంటి స్థాయిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాల్లోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కోహిడా మార్కెట్ 239 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి రెవెన్యూ శాఖకి, ముఖ్యమంత్రి గారికి రాష్ట్ర రైతాంగం పక్షాన ధన్యవాదాలు. దానికి సహకరించినటువంటి మా రంగన్న గారికి, రామిరెడ్డి గారికి, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ శాఖ రేపటి నుంచి కార్యక్రమాలని ఉధృతంగా అనుకున్న సమయంలో పూర్తి చేసి తెలంగాణ రైతాంగానికి మనం అప్పజెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మన ప్రభుత్వం మీద ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పానికి అనుగుణంగా యంత్రాంగం ముందుకెళ్లి పనిచేయాలని చెప్పి ఏ అవసరం వచ్చినా జిల్లా యంత్రాంగాన్ని తప్పితే ముఖ్యమంత్రి గారిని, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర మీకు ఏదైనా సమస్యలు వస్తే నిర్మాణంలో వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేసుకొని ఈ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ భారతదేశంలో అగ్రగామిగా కోయిడా మార్కెట్ నిలవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థిస్తూ రాష్ట్ర రైతాంగం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మార్కెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ పంజాబ్లో ఘోరం జరిగింది. ఆఫీస్లో అందరూ చూస్తుండగానే మాజీ ప్రియురాలిని ఓ ప్రేమోన్మాది దారుణంగా పొడిచి చంపాడు. తర్వాత అతడు ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు.
పటియాలాకు చెందిన డింపుల్ మొహాలీలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పనిచేస్తోంది. అదే కంపెనీలో సహోద్యోగిగా ఉన్న హర్విందర్ సింగ్ తో పాటు 3 ఏళ్లు ప్రేమాయణం సాగించింది. విభేదాలు రావడంతో అతన్ని పక్కన పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో డింపుల్ను కలిసేందుకు హర్విందర్ సింగ్ అనేక మార్లు ప్రయత్నించాడు. అందుకు ఆమె నిరాకరించడంతో మానసిక వేదనకు గురయ్యాడు. ఈ క్రమంలో నిన్న సాయంత్రం ఆఫీస్లో అందరూ ఉండగానే హర్విందర్ సింగ్ డింపుల్పై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఆమె తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ వెంబడించి మరీ 20 సార్లు కత్తితో పొడిచి చంపాడు. సహ ఉద్యోగులు ఉన్మాదిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. తర్వాత నిందితుడు కూడా తనను తాను కత్తితో పొడుచుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనతో కార్యాలయంలోని ఉద్యోగులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వారిద్దరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే డింపుల్ చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. హర్విందర్ సింగ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. సాధారణంగా బార్కోడ్ అంటే కేవలం బిల్లింగ్ కోసం ఉపయోగించే కోడ్గా భావిస్తాం. కానీ అదే బార్కోడ్లో ప్రోడక్టుకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలు కూడా దాగి ఉంటాయి. క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మాత్రమే సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చని అనుకుంటాం. అయితే బార్కోడ్ ద్వారా కూడా ప్రోడక్ట్ వివరాలను ఎలా తెలుసుకోవచ్చు, ఏ యాప్స్ ఉపయోగించాలి, వినియోగదారులకు ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగకరం అనే వివరాలను మా ప్రతినిధి అనుష అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఏ సమాచారం కావాలన్నా చిటికలో తెలుసుకోవచ్చు. అది దేని గురించి అయినా, లైక్ ఈటబుల్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, కాస్మెటిక్స్ కావచ్చు, ఏ విషయం గురించి అయినా సరే అరచేతిలోనే ప్రపంచం ఉందంటే అతిశయోక్తి కదా. సో అలాంటి ఈ డిజిటల్ యుగంలో మనము రెగ్యులర్గా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా కొంటుంటాము. ఎందుకంటే ఎక్కువగా చాలామంది వాటిని ఎక్కువ కొంటుంటారు కదా. సో అక్కడ మనం ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు మనం దాని మీద ఏమైనా న్యూట్రియం వాల్యూస్ కానీ ఏదైనా సరే దాని మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి మనం కొంటూ ఉంటాం. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇన్డెప్త్గా తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అంటే ఆ నేమ్ సెర్చ్ చేసి తెలుసుకుంటుంటాం. కానీ అట్లా కాకుండా దానిపైన ఉన్న బార్ కోడ్ ద్వారానే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసు? నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు అని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే బార్ కోడ్ అంటే ఆ కంపెనీ గురించో లేకపోతే దేని గురించో అని మనం జనరల్గా వదిలేస్తుంటాం. ఏదైనా పర్టికులర్గా క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటేనే సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనుకుంటాం. కానీ బార్ కోడ్ ద్వారా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనం ఒక స్టోర్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన కూడా బార్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ నెంబర్తో. సో ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకుని ఆ బార్ కోడ్ని ఎట్లా సెర్చ్ చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వస్తుంది అనే విషయాన్ని ప్రస్తుతం తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనం ఒక స్టోర్ వద్ద ఉన్నాం. అక్కడ రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ జనరల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం తీసుకుందాం. ఇది ఎట్లా సెర్చ్ చేయొచ్చు ఏంటి అనేది చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ బార్ కోడ్. సో దీని ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది అయితే తెలుసుకుందాము. సో మనం జనరల్గా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నేరుగా గూగుల్కి వెళ్తాం, అడుగుతూ ఉంటాం. సో ఆ గూగుల్ ద్వారానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ గూగుల్ లెన్స్, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లెన్స్, దీని ద్వారానే ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఈ గూగుల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ గూగుల్ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇట్లా స్కానర్ కనిపిస్తుంది. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి ఇక్కడ బార్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన స్కాన్ చేస్తే సెర్చ్ బార్ కోడ్ అని వస్తుంది. దాని మీద ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే మనకి దీనికి ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఒక స్నాక్ ఐటమ్. సో దీని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అంటే ఎంత వెయిట్ ఉంది, ఎంత ప్రైస్ ఏంటి అనేది మనం డీప్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కూడా ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళి మనం తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అనే స్టోరేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అలాగే ఫీచర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సో ఇట్లా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి దీనిపైన లభిస్తుంది. సో మనం దీని మీద ప్రోడక్ట్ మీద చూస్తే ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయో న్యూట్రిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. అట్లాగే ఎట్లా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది ఉంటుంది తప్పితే ఇంకా దీని గురించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ పైన ఉండదు. సో గూగుల్ లెన్స్ ద్వారా సో ఈ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవచ్చు అని. ఇప్పుడు ఒక కాస్మెటిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఎట్లా ఉంటుంది దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అనేది. సో ఇది ఒక
కాస్మెటిక్ అంటే ఒక మాయిశ్చరైజర్. సో ఇక్కడ దీనికి బార్కోడ్తో పాటు చిన్న క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఇచ్చారు, అంటే 2 కూడా ఇచ్చారు. అంటే ప్రతి ఐటమ్ పైన బార్కోడ్తో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుందని లేదు, కానీ బార్కోడ్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. సో బార్కోడ్ని ఒక్కసారి స్కాన్ చేసి చూద్దాము. ఇక్కడ చూసుకుంటే వెంటనే ఇది సెర్చ్ చేయగానే దీనికి సంబంధించిన ఓవర్ వ్యూ అయితే మొత్తం వచ్చింది. సో దీనికి సంబంధించిన అదర్ లింక్స్ కానీ అట్లాగే అదర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనకి గూగుల్ అనేది మనకి లింక్స్ అయితే మనకి చూపిస్తుంది. సో ఇట్లా ఈ బార్కోడ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇలా అది ఈటబుల్స్ కావచ్చు, కాస్మెటిక్స్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావచ్చు. సో మనం దానికి సంబంధించిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన అయితే కంపెనీ డెఫినెట్గా ఒక బార్ కోడ్ అనేది వేస్తుంది. సో దాని త్రూ మనము ఇది తెలుసుకోవచ్చు, అంటే దానికి ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు. సో క్యూఆర్ కోడ్తో పాటు బార్ కోడ్తో కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మాత్రం ఇట్లా మనం స్కాన్ చేసి చిటికలో తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని మార్కెట్ అన్ని ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండవు, నకిలీ ప్రోడక్ట్స్ని కూడా సేల్ చేస్తుంటారు. సో ఇట్లా మనము ఈ క్యూఆర్ కోడ్లని, బార్ కోడ్లని స్కాన్ చేయడం ద్వారా దానికి సంబంధించిన అది ఒరిజినలా ఫేకా అనే విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది. కెమెరామెన్ ప్రేమ్తో అనుష, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్. నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లిలోని 3 ఇళ్లలో దొంగలు చోరీలకు పాల్పడ్డారు. సుద్దపల్లి గ్రామానికి చెందిన నరేష్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అలాగే అదే గ్రామానికి చెందిన అన్నదమ్ములు రాజశేఖర్, సుమన్ తమ ఇళ్లకు తాళాలు వేసి డాబాపై నిద్రించారు. 2 దుండగులు నరేష్ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాను ధ్వంసం చేసి తాళం పగలగొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 3 తులాల బంగారం, 45,000 రూపాయలను అపహరించారు. అనంతరం రాజశేఖర్, సుమన్ ఇళ్లలోకి చొరబడి 1 తులం బంగారం, 10,000 రూపాయలు, ఒక సెల్ ఫోన్ను ఎత్తుకెళ్లారు. దొంగల కదలికలతో అప్రమత్తమైన బాధితులు చోరీ జరిగిన విషయాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేశారు. కరీంనగర్లో నిన్న సాయంత్రం కురిసిన భారీ వర్షానికి వడ్లు, మొక్కజొన్న తడిసి ముద్దయ్యాయి. వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో నిల్వ ఉంచిన ధాన్యం పూర్తిగా నీటి పాలైంది. ఆరుగాలం పండించిన పంట కళ్ల ముందే తడిసి కొట్టుకుపోతుంటే ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో రైతులు ఉండిపోయారు. మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకువచ్చి 1 రోజులు గడుస్తున్నా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయకపోవడంతో నష్టపోవాల్సి వచ్చిందని రైతులు వాపోతున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముసలి ఎప్పుడైతే చేపించినా ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్న వడదాకా ముసలి ఉండాలంటారు. రేపటి దాకానైనా ఉండాలి, అన్న వడదాకా ఉండాలి. వర్షం పడ్డది నాన్నే, ఇప్పుడు అవన్నీ నాంతే ఎటు మోయాలి, ఎటు వేయాలి. 15 రోజులే చేసిర్రు, దోచిర్రు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఎట్లా చేస్తాడు?